ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم لوگ ہیڈ آفس واسا لاہور میں موجود ہیں. یہاں پر جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو فنڈنگ کی ہے وہ صرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ لاہوریوں کو کم از کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے مونسون میں, اور یہ مشن پورا ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. اگر بات کی جائے مانیٹرنگ کے حوالے سے, پورے لاہور کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ جو ہے خصوصاً نشیبی علاقے جو ہیں وہاں پر CCTV کیمراز نصب کیے گئے ہیں, اور یہ جو مانیٹرنگ روم بنایا گیا ہیڈ آفس واسا لاہور میں, یہ بھی سیف سٹی طرز کا جو ہے بنایا گیا ہے. ایک بڑا میگا پروجیکٹ ہے تاکہ لاہوریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے اور ان کے حل کے حوالے سے جو ہے وہ فوری امپلیمنٹ کیا جا سکے. اس وقت MD واسا غفران احمد صاحب جو ہیں وہ رنگے ہاتھ کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں, اور باقاعدہ طور پر جو ہے میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا. سر بہت شکریہ, السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر بتائیے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا, مانیٹرنگ پورے لاہور کی جا رہی ہے, نشیبی علاقوں میں کیمپس بھی لگائے گئے, انڈر پاسز کو جو ہے وہ باقاعدہ سکرین پہ دیکھا جا رہا ہے, ڈرینز کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اتنی بڑی فنڈنگ اور اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کارآمد آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے 2 اسپیل گزر گئے ہیں, 2 دن بارش ہوئی ہے, کل 123 mm بارش ہوئی اور آج 200+ بارش ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ان علاقوں میں کل بھی کہ لاہور میں کتنے ٹائم میں 1 اور 2 آورس میں پانی تمام پوائنٹ سے ڈسپوز اپ ہو گیا تھا. اور آج بھی دیکھیں کہ آپ نے کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی پاؤنڈ نہیں ایکسیپٹ تاج پورہ, وہ تو وہ بھی کلیئر ہو چکا ہوا ہے. نہیں تو یہ تاج پورہ جو 200 mm بارش پہ یہ 12-13 گھنٹے منیمم میں کلیئر ہوتا تھا, تو آج 3 سے 4 گھنٹوں میں کلیئر ہو گیا. تو یہ جو انویسٹمنٹس ہیں جو ہمارے چیف منسٹر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سیکٹر کو فوکس کیا, اور انہوں نے جو نہ صرف لاہور کو بلکہ پورے پنجاب کے ہر سٹی کو فوکس کیا, اور ہر سٹی میں واسا اسٹیبلش کیا, اور اس کے بعد اس کو فنڈنگ دی تاکہ وہ سیوریج سسٹم, واٹر سپلائی سسٹم, ڈرینیج سسٹم اپ گریڈ ہو سکے, اور جو مشینری ایکوپمنٹس چاہیے وہ بھی تمام واساس کو دیے. اور آپ نے دیکھا کہ واسا لاہور نے جو انویسٹمنٹ کی LDP کے انڈر, وہ LDP کی ساری انویسٹمنٹ ہم نے انسروڈ ایریاز میں کی جہاں پہ سیوریج سسٹم یا کوئی واٹر سپلائی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا, اور ڈرائی سیزن میں بھی وہاں گلیاں فلڈڈ ہوتی تھیں. آج ان ایریاز میں آپ جائیں, بارش اتنی ہیوی اسپیل گزر چکے ہیں, ایک دفعہ ڈیفینیٹلی جب اتنی ہیوی بارش ہوتی تو پاؤنڈنگ تھوڑی بہت ہوتی ہے, لیکن ان گلیوں میں کوئی پانی اس وقت کھڑا نہیں ہے, وہ کلیئر ہیں ساری کی ساری. ڈرائی سیزن میں تو ہے لیکن ایون ہیوی مانسون اسپیل میں بھی وہ کلیئر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ہمارے سور پوائنٹس تھے, 10 سور پوائنٹس پہ ہم نے اسٹوریج ٹینک 1 سال میں بنائے, اور 4 ٹینک اس سال ہم بنائے, ٹھیک ہے. یہ 15 ٹینک کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے, یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. اور وہ دیکھیں کہ جو لکشمی کسی وقت وہ کئی دنوں میں کلیئر ڈوبا رہتا تھا, کشتیاں بھی چلی ہیں وہاں پہ ایک ٹائم پہ, وہاں پہ کئی دنوں تک ڈوبا ہوتا تھا. اب کل جو ہے بارش ہوئی تھی 123 mm میں, اور 1.5 آور میں کلیئر ہو گیا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو وہ لوگ جو سوچتے تھے کہ شاید ادھر پانی آئے گا اور کیسے نکلے گا, وہ الحمدللہ جو انفراسٹرکچر بنایا چیف منسٹر صاحبہ نے جو انویسٹمنٹ کروائی. اور دیکھیں انفراسٹرکچر کے بغیر آپ دوسرے کوئی طریقے ایسے نہیں اڈاپٹ کر سکتے جیسے پانی آپ اسٹرانگ واٹر کو ڈسپوز آف کریں گے. انفراسٹرکچر ہو, ڈسپوز اسٹیشنس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایڈیکویٹ ہو, تو اس کے علاوہ پھر باقی چیزیں مینٹیننس ہیں, جیسے کہ ڈرینس کی ڈسلٹنگ ہے, سیوریج سسٹم کی ڈسلٹنگ ہے, آپ کے پاس آلٹرنیٹ پاور سورسز ہیں وہ بھی ارینج کیے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں اور مانیٹرنگ جو افیکٹو مانیٹرنگ وہ واسا ڈیجیٹل 100% آٹومیشن پہ ہے, اور نہ صرف واسا لاہور بلکہ پورے پنجاب میں اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا ہے. تو الحمدللہ آپ پورے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ گجرات میں بھی پچھلے سال 1 ہفتہ لگا تھا پانی کلیئرنس کو, اب وہ 100+ بارش پہ بھی 3-4 گھنٹوں میں کلیئر ہو جاتا. تو یہ پورے پنجاب میں بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی صرف کہ لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں ایک امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں, جو گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے, وہ ایک ویلیو فار منی ہے, اور پبلک کے لیے انویسٹمنٹ جو ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ
पब्लिक को मिल नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि अमूमी तौर पर जब बात होती है तो अहम शाहराहों की बात होती है, लेकिन ये जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पे कैंप्स लगाए गए हैं, इस बार जो है वो खसूसी उन पर नज़र रखी गई है, उनके हवाले से क्या लायामल इख्तियार किए गए, और जो कंप्लेंट्स ये 2 स्पेल्स में मौसूल हुई उनके क्या उन पर इम्प्लीमेंट कैसे हुआ? टीमें जो हैं वो वहीं पर जो थी वो मुतहरिक थी या यहाँ से हेड ऑफिस से भी जाती थी? जी देखें, जो मेन रोड्स इसलिए फोकस होते हैं, पहले एक तो जो सीवरेज सिस्टम होता है ये एक डिस्पोजल पॉइंट है, वहाँ से बड़ा सिस्टम, फिर छोटा सिस्टम, फिर छोटा सिस्टम, इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल का सिस्टम होता है कि स्ट्रीट्स में जाता है। तो आपका जो बड़ा सिस्टम होता है वो मेन रोड्स पे होता है, और एक्चुअली डिस्पोजल उसने करने हैं, ठीक है। टर्शियरी सिस्टम को आप पहले फोकस करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपने अपने बड़े सिस्टम को एक्टिव रखना है, उसको इफेक्टिव रखना है, डिस्पोजल स्टेशन को इफेक्टिव रखना है, तो आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। जैसे ही मेन सिस्टम आपका मेन रोड्स क्लियर होती हैं, उसके फौरी बाद आप देखेंगे स्ट्रीट लेवल पे पानी डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो पॉन्डिंग नहीं रहती। अगर आप पहले स्ट्रीट्स को फोकस करें और खुदा न खास्ता कि मेन सिस्टम में कोई इश्यूज़ हैं उनको आप एड्रेस नहीं करते, और दूसरा देखें ट्रैफिक सारी मेन रोड्स पे चल रही होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहला फोकस तो यही होता है कि एक तो ट्रैफिक भी स्मूथ चले, कोई इनकन्वीनियंस ना हो, दूसरा मेन जो प्राइमरी सिस्टम है उसको जितना आप एक्टिव रखेंगे, जितना इफेक्टिव होगा आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सिस्टम, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको रिलीफ बाद में मिलना है, उसको पहले आप रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये एक टेक्निकल। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या कहेंगे एसओपीज़ पर शहरियों को भी अमल दरामद करना चाहिए, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो लाइंस हैं उनको क्लियर रखें। हम लोगों की एक वतीरा बन चुका है इस मुआशरे का कि हम अगर कोई गार्बेज है, कुछ ऐसी कूड़ा क्रिकेट है, वो भी हमने गटर में ही डालना है। जी देखें, बिल्कुल ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिक्स हो शहरियों सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में कोई भी ऐसा सॉलिड वेस्ट ना किसी ड्रेन में फेंकता है, ना किसी सीवर में फेंकता है, ना किसी और बाहर स्ट्रीट में भी नहीं फेंकते। वो प्रॉपर अपने घरों में भी उन्होंने डस्टबिन रखे होते हैं, वो पता है कि कंपनी वालों ने किस दिन आना है, बाहर उसको देते हैं और वो खाली करके फिर वापस हैंड ओवर करते। कोई भी बाहर रोड पे या किसी ड्रेनेज सिस्टम में या किसी सीवरेज सिस्टम में सॉलिड वेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं करता, ये हमारे एक इशू है। और फर्दर इसी की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता होगा। इंतजाम बेहतरी आ रही है डे बाय डे, और बिहेवियर चेंजेस, अवेयरनेस आ रही है लोगों में, काम भी हो रहा है, अवेयरनेस भी आ रही है। डेफिनेटली तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जो आपके अकब में स्क्रीन चल रही है इस पर भी रोशनी डाल दें। डिजिटलाइज किया गया, बहुत बड़ा यहाँ पे फंडिंग भी है, और इससे क्या फ़वाइद वो सामने आ रहे हैं? जी देखें, डिजिटलाइजेशन का आप एक कंट्रोल रूम में बैठ के पूरे लाहौर को देख रहे होते हैं, तमाम डिस्पोजल स्टेशंस देख रहे होते हैं, तमाम अंडरपासेस देख रहे होते हैं, और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि कितनी की डिप्लॉयमेंट आप करेंगे। ओवर डिप्लॉयमेंट को सोल्यूशन नहीं होता। आप ऑटोमेशन पे जाएं, आप जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में हैं उस पर अडॉप्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वासा लाहौर ने 2 सालों में ये अडॉप्ट की, न सिर्फ अडॉप्ट की बल्कि पूरे पंजाब के तमाम वासाज में रेप्लिकेट भी करके दी हैं, और आज उसके आपको इम्पैक्ट भी वाज़ेह इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, सर्विस लेवल में चेंज नज़र आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मानसून में भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी इंशाल्लाह जी। हम भी पूरी उम्मीद हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनका विजन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वासा इंतज़ामिया लाहौर जो है, इनके साथ ज़िला इंतज़ामिया LWMC वो अपना अहम किरदार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। जो दिनों में पानी निकलता था वो घंटों में निकल रहा है। इसमें आप जगह जगह देखते हैं कि जैसे ही बारिश शुरू होती है आपको वासा की मशीनरी जो है वो हर मेन रोड पर, अहम शाहराह पे या गली मोहल्लों में भी नज़र आती है। इसमें अचीवमेंट है, वज़ीर आला पंजाब का विजन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे और भी अफसरान से बात करेंगे जो वासा से, और इसके अलावा लाहौर का विजिट जो है वो आपको करवाएंगे। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि पानी कहाँ कहाँ किस हद तक खड़ा है, और खड़ा है या नहीं है, अगर खड़ा नहीं है तो उसकी वजह क्या है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।